सो बच्चों आज जो आप टॉपिक शुरू करने लगे हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फॉर योर एग्जामिनेशनस एंड ये जो टॉपिक है ये बच्चों दो तीन तरीक़े थानू क्वेश्चन दे विच आ सकता। मैं शुरू करूँगा विद अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ the neurosecretions in the case of the invertebrates। सो ये बच्चों बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जोड़ा कि थानू यूनिट 3 दे विच जोड़ा फर्स्ट पार्ट है वो अंडर आंदा एंड बच्चों ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगता है क्योंकि ये काफ़ी चीज़ां नवीं हैगियां जो आप पहला इनू इस तरीके नाल नहीं पढ़िया हुंदा कि थानू उस तरीके की पहला बेसिक समझ होवे इहदी बट स्टिल आई विल बी ट्राइंग टू गिव अ वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कल आप बच्चों कीता सीगा वी वर टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द केस ऑफ द इनवर्टेब्रेट्स। उहदे च आपां बहुत छोटे एनीमल्स तो शुरू करके वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एवोल्यूशनरी फिनोमिनन जिहड़े कि इन द नर्वस सिस्टम जिहड़े कि आए। सो हौली हौली सिविलाइजेशन हुई दैन बायलैटरल सिस्टम्स बने सिविलाइजेशन ज़्यादा हुई उस तो बाद नर्वस पेरीफेरल नर्वस जिहड़ियां सी वो डेवलप हुई। सो दैट वाज अ कॉन्सैप्ट विच वाज ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। बट बच्चे हौली हौली नाल ही जिहड़ा न्यूरो सक्रीशन का कॉन्सैप्ट है वो भी बच्चों इनवर्टेब्रेट्स दे विच डेवलप होया। सो सब तो पहला आपां नूं जिहड़ी कैमिकल कोआर्डीनेशन है इन एन ऑर्गेनिज्म उहदे बारे थोड़ा जिहा पहला एक जनरल व्यू अपने आप नूं पता होना चाहिए। सो आई विल बी ट्राइंग टू गिव यू अ जनरल व्यू अबाउट द केमिकल कोआर्डीनेशन एंड द केमिकल्स विच आर इन्वॉल्वड फॉर दैट पर्टिकुलर कोआर्डीनेशन इन द इनवर्टेब्रेट्स। सो बच्चों सब तो पहली चीज़ जिहड़ी इंपॉर्टेंट सानू समझण वाली ये है कि हार्मोन्स ते न्यूरो हार्मोन्स ये दोवां दे विच की डिफरेंस है। सपोज बच्चों वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्लैंड। सो वो ग्लैंड जिद्दां कि आपां पहलां पढ़ के आए हैं सपोज वी टॉक अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी इज सिक्रीटिंग सम ऑफ द हार्मोन्स which are coming out of the cells of the pituitary gland and they are going for the target organ through the blood as they are endocrine glands, so they don't have any ducts, so they are ductless glands. So सारियां secretions वो blood दे through जांदियां ने to the target organs. So target organ ते जाके वो हार्मोन अपना इफेक्ट शो करदा ते अपना काम करवा दिंदा। So that is the basic concept of a hormone. Now बच्चों एक दूजी टर्म है वो हैगी है न्यूरो सक्रीशन। सो न्यूरो सक्रीशन की है ये न्यूरो हार्मोन भी हो सकते हैं। सो जिहड़े न्यूरो हार्मोन्स का कॉन्सैप्ट है वो की है कि जिहड़ी सक्रीशन होएगी न्यूरो हार्मोन की वो एक नर्व सैल करेगा। जिहड़े नर्व सैल्स ने वो बच्चों इंटरमिंगल्ड पे ने बहुत सारे नर्व सैल्स ने ठीक है एंड वो एक क्लस्टर बनाते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं एंड ये जरूरी नहीं हुंदा कि उस ग्रुप दे विच सारे सैल्स ही न्यूरो सक्रीशनस छड्डण जां सारे सैल्स ही न्यूरो सक्रीटरी होण ये जरूरी नहीं हैगा। ਇਹਦਾ मतलब है कि ग्रुप दे विच जदों बहुत सारे न्यूरोन्स इकट्ठे पए आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ न्यूरोन्स ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ मतलब ਉਹ न्यूरो ਸਕਰੀਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ न्यूरो ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਤੇ न्यूरो ਸਕਰੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਰ ਵਿਦ ਦੀ ਗਲੈਂਡਸ ਐਂਡ न्यूरो ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਵਿਦ ਦੀ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਔਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ न्यूरो ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਿਊਰੋਨਸ वो बच्चों दो टाइप दियां सिक्रीशनस हो सकदियां ने। दे मे बी ऑफ टू टाइप्स। पहली दे मे बी न्यूरो ह्यूमरस जिन्हां नूं न्यूरो ह्यूमरस कहंदे आ। दूजियां हुंदियां ने
ਨਿਊਰੋ ਹਾਰਮੋਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਿਊਰੋ ਹਿਊਮਰਸ ਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਰੋਨ ਆ, ਉਹ ਨਿਊਰੋ ਸਕਰੀਟਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਝ ਸਕਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰਗਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋ ਹਿਊਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਐਕਟ ਲੋਕਲੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਨਿਊਰੋ ਹਿਊਮਰਸ ਲੋਕਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਊਰੋ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰਗਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਿਊਰੋ ਹਿਊਮਰਸ ਲੋਕਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰਗਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰੋ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰਗਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਹਾਰਮੋਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਰੋ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਨਿਊਰੋ ਹੀਮਲ ਆਰਗਨਸ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਿਊਰੋ ਹੀਮਲ ਆਰਗਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਹੀਮਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਅ ਨਿਊਰੋ ਹੀਮਲ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਅ ਨਿਊਰੋ ਹੀਮਲ ਆਰਗਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਂਡਿੰਗ देयर secretions into the blood and ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਗੇ ਟੂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰਗਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਮੇਜਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵਿਦ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਨਿਊਰੋ ਹਿਊਮਰਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਊਰੋ ਹਿਊਮਰਸ ਲੋਕਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਊਰੋਨਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਕੈਮੀਕਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਕ ਸਾਈਨੈਪਸਿਸ। ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਦੂਜੇ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਪ which is present in between the neurons। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਕਾਲ them as chemical transmitters। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਨਰਵ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਅਕ੍ਰੋਸ these gaps, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨੈਪਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਮਚ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਰੀਟਰੀ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਟੋਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਉਹਦੇ ਐਕਸੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੌਂਗ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ ਤੇ ਸਾਈਨੈਪਸਿਸ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਨੈਪਟਿਕ ਨੋਬ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਗੇਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦੀ ਸਾਇਨੈਪਟਿਕ ਨੋਬ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਸਾਇਨੈਪਟਿਕ ਨੋਬ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਾਇਨੈਪਟਿਕ ਨੋਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਊਰੋ ਹਿਊਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਸਾਈਟੋਨ ਪਾਰਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟੋਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਪਿਆ?
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਫ ਦੈਟ ਨਿਊਰੋਨ। ਉਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ the combination of the ER and ribosomes, it is sometimes referred to as ergastoplasm. So ਉਹਨੂੰ ergastoplasm ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ERGASTO, ergastoplasm। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ergastoplasm ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਨਿਊਰੋਹਿਊਮਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਜੀ ਆਪਰੇਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਟਰੀ ਪਾਥਵੇ ਹੁੰਦਾ, ER ਟੂ ਗੋਲਜੀ, ਗੋਲਜੀ ਟੂ ਆਊਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਥਰੂ, ਗੋਲਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਵਿਚ ਆਰ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਨਿਊਰੋਹਿਊਮਰਸ, ਉਹ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਟੂ ਦੀ ਐਕਸੋਨ ਪਾਰਟ। ਉਹ ਐਕਸੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਸਾਈਨੇਪਸ। ਸੋ ਸਾਈਨੇਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਰੋ ਹਿਊਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਸ ਉੱਥੇ ਨੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਸਾਈਨਾਪਟਿਕ ਨੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇੰਪ੍ਰੈਗਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, that accelerates the attachment of the granules with the membrane। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਊਰੋਹਿਊਮਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੰਪਲਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੈ ਟੂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਰੋਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪਸ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਨਿਊਰੋਨਸ, ਉਹ ਨਿਊਰੋਹਿਊਮਰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਨਿਊਰੋਹਿਊਮਰਸ। ਸੋ ਜੇ ਨਿਊਰੋਹਿਊਮਰਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਬੱਚਿਓ ਮਿਲਦੇ ਆ ਐਸ ਨਿਊਰੋਹਿਊਮਰਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲੀਨ, ਦੂਜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਰ ਅਡਰੈਨਲਿਨ, ਤੀਜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡਰੈਨਲਿਨ, ਐਂਡ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ 4th ਮੇਜਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ 5 ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਟ੍ਰਿਪਟਾਮੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ 4 ਮੇਜਰ ਨਿਊਰੋਹਿਊਮਰਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੈਮੀਕਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰਿਸਰਚਿਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਵਰਟੈਬਰੇਟਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਨਵਰਟੈਬਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਰਟੈਬਰੇਟਸ ਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਨਿਊਰੋਸੈਕਰੀਟਰੀ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਨਿਊਰੋਹਿਊਮਰਸ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸੈਕਰੀਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ on the invertebrates as compared to the vertebrates. But still, because we are here to discuss the case of the invertebrates, so I'll be starting with now the second part, which is the neurohormones. So ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਊਰੋਹਿਊਮਰਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਲੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ, they will go to the blood first of all, then they will travel to the target organ or tissue. Now, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਰੋ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਾਂ ਨਿਊਰੋ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੁਣ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਟੂ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਔਨ ਇਨ ਦੀ ਕੇਸ ਆਫ ਦੀ ਇਨਵਰਟੈਬਰੇਟਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਨਿਊਰੋ ਸਕਰੀਟਰੀ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਿਊਰੋ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਪਾਰਟ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਆਰਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਿਊਰੋ ਸੈਕਰੀਟਰੀ ਸੈਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋ ਸੈਕਰੀਟਰੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋ ਸੈਕਰੀਟਰੀ ਆਰਗਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਵਰਟੈਬਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਇਨਸੈਕਟਸ ਤੇ ਕਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨਸ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਮੇਜਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਇਨਸੈਕਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਊਰੋ ਸੈਕਰੀਟਰੀ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਆਰਗਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਰੋ ਸੈਕਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਫੋਰਮਿੰਗ ਨਿਊਰੋਹੇਮਲ ਆਰਗਨਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋ ਸੈਕਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਰਗੇਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਇਨਵਰਟੈਬਰੇਟਸ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਨਿਊਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਨਿਊਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੀ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨਿਊਰੋ ਸਕਰੀਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਇੰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਇੰਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਿਊਰੋਨਸ ਆਰ ਫॉर ਦੀ secretions, some are for the impulse traveling. ਸੋ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਨਿਊਰਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੋਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਨਿਊਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਲਾਈਕ ਇਨਵਰਟੈਬਰੇਟਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਰਸਟੇਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਦੈਨ ਨਿਊਰੋ ਹਿਊਮਰ ਤੇ ਨਿਊਰੋ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਫਸਟ ਕੇਸ which is of the crustaceans, and this is a very, very important thing.